So, all right, can you hear me? জি স্যার, শুনতে পাচ্ছি। Okay, today we will discuss the previous issues. That means the issues that we have solved in our classroom. We will today review the issues. And I think the foundation for cost management in textiles will cover today. And from the next class, we will ultimately discuss about the cost management in textiles, and we will also give you the guidelines what we are going to do in our course. All right. So this is ultimately principles of accounting and accounting without debit credit system. Just we are learning how accounting works. Accounting in actions. And maybe you'll agree with me that you already achieved these objectives. Say, for example, number one learning objective was identify the activities and users associated with the accounting. So what are the activities? Usually we say that there are three different activities. Number one is identification, number two is recording, and number three is communication. Identification means identification of the economic events, and recording means for the moment as we have finished completing accounting equations, so it is ultimately accounting equation or expansion of the accounting equation and users associated with accounting. And we have said that as students, we are using financial statements as the external users. And there are some internal users. Say, for example, marketing department may be interested to know more about sales and its associated issues. So they're the internal users. When the companies are using its own financial statements, this is known as internal users. And when the outside people are using a company's financial statements, this is known as the external users. Internal and external users. There are two types of users of accounting information. And the learning objective two. Explain the building blocks of accounting ethics, principles, and assumptions. Maybe we have got some building blocks. So you have to work on ethical background. Ethical, you cannot be unethical. There are a lot of examples all over the walls are there. Say, for example, Enron and Qualcomm. It was the very reputed accounting auditing firm, and they collapsed due to unethical practices, unethical reporting. One of the jobs of the accountant, one of the jobs of the accountant is to audit the financial reports of the companies. And Enron, maybe you have heard the word Qualcomm and Enron. This Enron was the accountancy firm, world's global number one or two, maybe accounting firm. And what is the role of the accounting firm? Accounting firm audits the financial statements of many companies. Maybe as you are working, you know that your company prepares financial statements. Whether the financial statements are prepared properly, ethically, without problems, without hiding anything. The issues are cross-checked by the external accountants, and Enron was one of the external accounting firms or public accounting firms, and they unethically do something that means a high profit or something, and its effect fall on the stock exchanges. How effect falls on the stock exchanges? Say, for an example, when the company's profit are inflated, the share buyers or the share traders buy the company's share
following the information given there in the audited accounting reports. And when the accounting profit is shown in an inflated way, the stock price increases in the market. And as a result of such unethical events, not only the company but also the general share trade are also affected. And finally, when the misreporting was detected, the legal action has taken, and finally the Enron has wind up, right? And we have to follow several principles of accounting. What are the principles of accounting? Maybe we have already told you that the principles includes number one, cost principle. What is cost principle? Cost principle indicates that all assets will be recorded at its cost price until and unless you declare it obsolete and you sell it out. That means the assets will be recorded at its cost price in the whole life of the asset. Revenue recognition principle. If you can remember that we discussed about the revenue recognition principle, which indicates that in accrual basis of accounting, cash basis and accrual basis, two types of accounting. In accrual basis of accounting, when you transfer the ownership of the goods, it is considered as the sales. Say for example, if you are selling your product at FOB price, when you are onboarding the goods to the ship, it indicates that it is sold out. And the impact will be fallen on the records of accounting. Records of accounting means that here when the when the ownership will transfer, the company will record it as the profit, sales of the company. It doesn't matter whether you have received the cash or not. It doesn't matter whether you receive the cash or not. So we teach you about the principles of accounting. We also teach you about the assumptions. There are several assumptions we deal in accounting, and the number one assumption, the important assumption, is that your accounting transactions, sorry, when the personal transactions are different, one organization is totally separate from the other organization. Or we have said that it is the separate entity assumption. Stable dollar assumption or monetary assumption. Monetary assumption is that you cannot record anything that cannot be reflected in money. So there are some accounting principles and ethics and assumptions you must remember while you will deal with accounting. And then we have also explained accounting equation, and we have expanded the accounting equation in our previous lecture. And we have also defined its different components. Say for example, in accounting equation, how many types of accounts we record? We record 5 types of accounts. One is asset, another is liability, another is revenue, another is expense, and another is equity. Or if you can remember, assets equals liabilities plus equity. This is the accounting equation, isn't it? Assets equals liabilities plus equity. So assets, under assets, there may have different assets. Say for example, land, machineries, building, or property, plant, equipment, inventory,
cash. So under assets, there may have different head of accounts, but the ultimate definition, ultimate name of this heads is known as assets. And then the second second component of accounting equation is liabilities. Liabilities means when you are taking bank loans, say for an example, you are taking money or cash, but the money is supplied by the parties other than the owners. So the cash you have taken from the banks, say for an example, bank has its claim on the assets because cash is your asset, and maybe you will convert cash into machineries, computers. So still it will be under the category of cash. So the bank will have its claim on your assets. It is known as the liability. Other than banks, say for an example, you can buy raw materials on account. When you are buying raw materials on account, what does this mean? This also means that some raw materials are there in your company and the raw materials are owned by the other party other than the owner because they have their claims. When the third parties will have claim on the assets of your business, it is also known as liability. And equity. What is equity? Equity means owner's claims on the assets. What is owner's claims on the assets? Owner's claims on the assets means that owner has provided capital to your business and capital in the form of machine or cash. So owner has claim on the cash or assets of the business. It is known as equity. In addition to capital, the owner also enjoys the profit of the company. And the definition of profit is that revenue minus expenses is the profit. So we also record revenue under the equity section. Also, we deduct the expenses in the equity section, and result is that revenue is added, expenses are subtracted, and the profit remains in the equity. So, accounting equation ultimately has three broad components. One is assets, another is liability, another is equity. Among these three components, we added more two components to accounts. That is, one is revenue and another is expenses. These are the five classes of accounts. In accounting, there are five types of accounts. One is asset, another is liability, another is equity, another is revenue, and another is expense. These are the five types of accounts we use in accounting. And in accounting equation, you must reflect all the components, So we have also expanded the accounting equation, if you can remember. Then analyze the effects of business transactions on the accounting equation. We have explained, describe the four financial statements, how they are prepared. Maybe you can remember that we have already prepared four statements. What are the four statements we have prepared? Who can tell me? Ms. Raha. What are the four statements? So better to switch on your video. Otherwise, I'm not sure that whether you are listening to me or not. Switch on the video all the time. So, what are the financial statements?
Ms. Raha, Yes, sir. what are the four financial statements? So can you tell me what are the four financial statements? Sir, income statement, sir, cash flow statement, Cash balance flow. sheet, and sir, I can't remember the other one. So who can Mr. Ziauddin? Sir, income statement, cash flow statement, equity, owner's equity statement, and balance sheet. Mr. Khalid. আসসালামু আলাইকুম স্যার। স্যার আমি শুনতে পাইনি প্রশ্নটা। আপনি প্রশ্নই শুনতে পারেন নাই, তার মানে লেকচার কি শুনতেছেন? স্যার লেকচার শুনতেছি, বাট আমার স্যার ইন্টারনেটটা একটু দুর্বল, তো আমি আসলে মানে বাস থেকে জয়েন করছি, তো স্যার এই জন্য একটু সমস্যা হচ্ছে। বাসে থেকে জয়েন করছি স্যার। বাস কি পাবলিক বাস নাকি আপনার মানে অফিসের বাস? অফিসের বাসটা মিস হয়ে গেছে তো স্যার, পাবলিক বাস। ঠিক আছে, আপনার বলতে হবে না, আপনি শুনতে থাকেন। মিস্টার সাইমা, মিস সাইমা। Sir, profit and loss statement, প্রফিট অ্যান্ড লস স্টেটমেন্ট, ইকুইটি equity statement, statement of financial position, আরেকটা স্টেটমেন্ট। হচ্ছে statement of cash flow. Good. So these are the names we have taught you in our previous lecture, and we have prepared these statements if you can remember. All right. And this is ultimately the third function of the accountant. The accountant has three functions. The functions are identification of accounting events or economic events, and then recording of economic events, and then finally communication of economic events. Accountant communicates preparing four financial statements. Number one statement the accountant prepares is profit and loss statement. Income statement is also right name. Profit and loss statement. They calculate the profit of the business in a year. Then equity statement. Equity statement, the claims of the owners in the business. Equity statement. Then statement of financial position. What are the assets of the company? What are the liabilities and equities of the company? And finally, they prepare the cash flow statement. Cash flow statement means that how much cash you have received, how much cash you have paid or pay. So ultimately, inflows and outflows, and the difference between the inflows and outflows is known as cash balance or net cash flow. Net cash flow. So if we set questions from the objectives, I think there will be no problem. So now it is the reading time. If you say that all the objectives are achieved, then I will say that what we are discussing from now on will be much clearer to you. Accounting activities and users. There are three activities of the accountant: identification, recording, and communication. Identification means identify the economic events of the company relevant to its business. So that means the economic events indicates what? What is economic events, Mr. Ziauddin?
ইভেন্ট মিনস স্যার যেখানে একটা বিজনেসের ট্রানজেকশন গুলা ঘটে আর কি, মানে ইকোনমিক যেখানে স্যার আমার কোথা থেকে ইনকামটা আসবে অথবা কোথা থেকে ইনভেস্টিং হবে এরকম কিছু আর কি স্যার। এখন ইকোনমিক ইভেন্টস বলেন তো, কে পারবেন বলতে? হোয়াট ইজ ইকোনমিক ইভেন্ট? আহ, স্যার, যেই ইভেন্টটা হচ্ছে কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন বা অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনকে চেঞ্জ করে। গুড। সো ইট মিনস যখনই ফাইন্যান্সিয়াল পজিশনের কথা বলেন, ফাইন্যান্সিয়াল পজিশন বলতে কি বুঝেন বলেন তো? স্যার, ফাইন্যান্স রিলেটেড মানে মনিটারি চেঞ্জ ওই রিলেটেড এরকম আর স্টেটমেন্ট কি। অফ ফাইন্যান্সিয়াল পজিশনের কথা বলছিলেন একটু আগে আপনি। জি স্যার। ওটার ওটার মানে কি বলেন? স্যার, এটা হচ্ছে মেইনলি অ্যাসেট আর লায়াবিলিটিস এর মানে রিলেশনটা বা অ্যাসেট বা অ্যাসেট লায়াবিলিটিস কবে থেকে লায়াবিলিটির চেঞ্জ সাথে হচ্ছে। ইকুইটি থাকে না, ইকুইটি? জি স্যার, ইকুইটি, হ্যাঁ, উইচ অ্যাসেট লায়াবিলিটি অ্যান্ড ইকুইটি আর কি। অ্যাসেট থাকে, লায়াবিলিটি থাকে, ইকুইটি থাকে, এই তিনটে জিনিস থাকে, তাই না? জি স্যার। এই ইকুইটির মধ্যে আর কি কি থাকতে পারে? স্যার, ইকুইটির মধ্যে হচ্ছে এক্সপেন্স, ওনার্স এক্সপেন্স থাকতে ক্যাপিটাল। পারে, গুড। স্যার, ক্যাপিটাল ওনার্স থাকতে পারে, ক্যাপিটাল, রেভিনিউ অ্যান্ড হচ্ছে রেভিনিউ থাকতে পারে। ওনার্স, আর স্যার হচ্ছে এই চারটাই, ওনার্স তিনটাই উইথড্র। থাকতে পারে। ওনার্স ড্রয়িংসও উইথড্র থাকতে থাকে পারে। অনেক সময়। আচ্ছা। ড্রয়িংস বা উইথড্রল থাকলেও সেটা কি আপনার, আমরা যে ওনার্স আহ, ইকুইটির মধ্যেই পড়ে। তাহলে এখন ড্রয়িং দেখেন, এক্সপেন্স হবে না? এখন বলেন উইথড্র। যে ইকোনমিক ইভেন্টস বলতে কি বোঝানো হয়? ইকোনমিক ইভেন্টস বলতে প্রথমে বোঝানো হয় চেঞ্জেস ইন ফিনান্সিয়াল পজিশন। And changes in financial position বলতে বোঝানো হয় changes in assets, changes in liabilities, changes in expenses, changes in income, changes in capital, changes in drawings. Are you getting the points? What is economic events and how economic events are related with the statement of financial position? জি স্যার। ফিনান্সিয়াল পজিশন মানে যে ইভেন্ট কোম্পানির ফিনান্সিয়াল পজিশন চেঞ্জ করবে, আপনি ইউ উইল রেকর্ড দোজ ইকোনমিক ইভেন্টস অনলি, দোজ ইকোনমিক ইভেন্টস। তারপর হলো রেকর্ড করবেন, ক্লাসিফাই করবেন, সামারাইজ করবেন। এখন বলেন রেকর্ড করবেন মানে কি বলেন তো? স্যার, এই স্টেটমেন্ট গুলো স্যার, কোন এই যে ক্যাটাগরিতে পড়ে আর কি সেটা এই যে রেকর্ড আমরা করবো আর কি। অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনে রেকর্ড করলাম না, একটায় একটায় প্লাস করে দিলাম, আরেক জায়গায় মাইনাস করে দিলাম, অথবা দুই জায়গায় প্লাস করে দিলাম, অথবা দুই জায়গায় মাইনাস করে দিলাম, মনে আছে? জি স্যার। জি স্যার। দিস ইজ রেকর্ডিং। ওটা কি রেকর্ডিং বলে। রেকর্ডিং করার সময় কি আপনি আপনি কি ক্যাশেরটা কি লায়াবিলিটি থেকে লায়াবিলিটি ওইখানে রেকর্ড করেন নাকি? না স্যার, এক্সপেন্স যেখানে সেখানে এক্সপেন্স গুলো লিখতে হয়, ইনকাম তার যেগুলো মানে কি ইনকাম গুলো ক্লাসিফাই করেন, কিন্তু আপনি ক্লাসিফাই ক্যাশের করা হয়। সাথে জি শুধু right. ক্যাশ লিখেন, জি তারপর স্যার। হচ্ছে এক্সপেন্সের জায়গায় সব এক্সপেন্স লিখবেন। আর করেন কি সামারাইজ। সামারাইজ মানে এক আপনি একসাথে এখন এইটা, এই যে ভাষাটা ব্যবহার করছে, এটা আপনি যেটা করছেন সেটা আপনি তো করেই ফেলছেন, রেকর্ড সামারাইজ সবই করছেন, কিন্তু আমরা অ্যাকাউন্টিং এ এটাকে বলতে বুঝি আর একটু ভেস্ট কিছু। সেই রেকর্ডিংটা অ্যাকাউন্টেন্টরা যা করে, প্রথমে ডেবিট ক্রেডিট অ্যানালাইসিস করে, তারপর আপনার ডেবিট রাইট সাইডে লিখে, ক্রেডিট লেফট সাইডে লিখে, অথবা সরি ক্রেডিট, ডেবিট ক্রেডিট, ডেবিট লেফট সাইডে লিখে আর ক্রেডিট রাইট সাইডে লিখে, তারপর একটা ব্যালেন্স তৈরি করে, যেটাকে আপনারা আপনারা যদি যারা অ্যাকাউন্টিং পড়ছেন পড়ছেন তো অবশ্যই, কারণ এই যে বুটেক্সের যারা আছেন তাদের তো আহ, আমি পড়িয়েছি, অথবা আপনার রায়হান পড়া এখন। আপনারা জানেন যে অ্যাকাউন্টিং একটা কোর্সই আছে আমাদের, সেখানে আমরা প্রথমে বলি জার্নালাইজ করা, তারপর লেজার প্রিপারেশন করা। এই ক্লাস এই সামারাইজিং, রেকর্ডিং এন্ড ক্লাসিফিকেশন আলটিমেটলি মিনস দ্যাট যে ইউ উইল ওপেন আ লেজার,
you will prepare journal, then you will calculate the balances, and then you will make the trial balance. কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমাদের ক্ষেত্রে the issue is that we are just using accounting equation to record, classify, and summarize, and we are doing everything in accounting equation. And finally, communication prepares accounting reports. So we have shown the annual report of Bexim, not Bexim, Square Textiles Limited. And we have shown you different types of reports or different types of statements. Analyze and interpret the reported information. And one more important thing, say for example, when you say it is cost of goods sold, the accountant will also give additional information how to calculate cost of goods sold. Interpretation is also important. So communication means not only preparing the financial statements, but also explaining the statements in a proper way so that the users, internal users and external users, can easily understand. All right? And who are the users of accounting information? Internal users, say for example, finance, marketing, human resource management. This indicates the organogram of the company. Finance department of the company, marketing department of the company, human resource department of the company, management department or administration of the company. Say for example, is cash sufficient to pay dividends to shareholders? So finance department needs to know about the cash status, whether the company can pay dividends. The marketing department will, what price should Apple charge for an iPad to maximize net income? So marketing department uses the information about the price information. Human resource department, can General Motors afford to give its employees pay raises this year? So human resource management also use accounting information statement, whether sufficient money is available to pay salary increase, raises means salary increase. Which PepsiCo product line is the most profitable? Should any product line be eliminated? So also this is the strategic management. Strategic management means whether they will delete or not produce any product or not. This type of decisions are also based on the accounting information, because the accounting information summarizes which product we have sold, how much. And if you find that there are some product lines that is not profitable, so they will be eliminated from the production. So internal users and external users, investors, creditors, students, is generally earning satisfactory income. After reading the accounting report, the investors decide whether GE's share will be bought or not. How does Disney compare in size and profitability with the Time Warner? So also investors think that which company is better, Time Warner or Disney, and which companies share the investor will buy. Creditors, will United Airlines be able to pay its debts as they come due? So United Airlines, the banks, creditors here means banks especially. So whether they can settle its previous debt or not. They're also using accounting information. Also, bankers also check whether the company's financial health is good or bad. If financial health is good, then they advance loans. Otherwise, they decline to give any loans to the business.
All right. So indicate whether each of the statements is true or false. The three steps in accounting process are identification, recording, and communication. Is it true or false? Is it true or false? True. True, sir. True, True. sir. Then bookkeeping encompasses all steps in accounting process. Bookkeeping encompasses all steps in the accounting process. True or false? False, false. Why it is false? Because you read the materials in advance. Is it? Because What is the right, reasons? sir. Bookkeeping and accounting. Accounting, say for an example, accountant communicates. Accountant communicates. Bookkeeper never communicates. Just keeping the records is bookkeeping. All right. Accountants prepare but do not interpret financial statements, reports. True or false? True, sir. True. Do not False. interpret. Do, accountants do not interpret, sir. But what about this statement? Communication means preparing accounting reports and analyze and interpret the recorded information. What is it? They do not interpret. They do interpret, sir. So, Sir, how they do That interpret? Then, sir, actually, accountant তো স্যার ইন্টারপ্রেট করা মানে স্যার তাহলে সে কিভাবে এটা ইন্টারপ্রেট করতে পারে যে মানে কি হবে কি হবে না কোম্পানির just say for an ফিনান্সিয়াল example, স্টেটমেন্ট cost of goods sold. So they also give explanatory notes, or in other words, interpretation. All right. So the bookkeeper does not interpret. All right. Two most common types of external users are investors and company officers. True or false? false, sir. Why? ক্রেডিটর্স এন্ড Creditors. ইনভেস্টর্স Sorry, sir. So company creditors and officers are the investors, internal users, not the external. right? Yes. Company officers are the Yes, internal sir. user. Managerial accounting focuses on reports for internal users. Is it true or false? True. So what is managerial accounting? We didn't define it, isn't it? Ultimately, cost management is managerial accounting. So we are still learning the background issues. This is true, but maybe as you read the material, that's why you are giving the right answer. But the issue is that managerial accounting focuses on reports for internal users. This is true. Because managerial accounting and financial accounting is not same. Financial accounting is for reporting purpose. Reporting purpose কি বুঝেন তো? রিপোর্টিং পারপাস একেবারে আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী যে অ্যাকাউন্টিং করা হয় সেটা হচ্ছে রিপোর্টিং পারপাস। একদম আন্তর্জাতিক সব নিয়ম কানুন মেনে তৈরি করতে হবে। আর ম্যানেজারিয়াল অ্যাকাউন্টিং এই আন্তর্জাতিক রুল টুল কিছু মানে না, অনলি ফর ইন্টারনাল ইউজার্স। কোন প্রোডাক্টটা তৈরি করলে আমার খরচ কম হবে, এটা কোনো আন্তর্জাতিক রুল মানতে হবে না। কোন প্রোডাক্ট তৈরি করলে আমার প্রফিট বেশি হবে, কোনো আন্তর্জাতিক রুল ফলো করতে হবে না, এটা জাজমেন্ট। So managerial accounting is the accounting that uses the financial statements, accounting reports, and many more information for internal decision making. All right. So that's why only A is true and 1 and True, 5, sir. True. and all other false. All right. Yes, sir. Because accountant also interpret.
and the building blocks of accounting. The building blocks of accounting, the ethics is number one, isn't it? Financial scandals include Enron, Qualcomm, Health South, AIG. এই যে এইসব কোম্পানি এরা হচ্ছে এনরন, একটু আগে বলছি কি অ্যাকাউন্টিং ফার্মের কাজ কি? অ্যাকাউন্টিং ফার্মের কাজ হলো অ্যাকাউন্টিং রিপোর্ট কোম্পানিগুলি যে তৈরি করবে তার মধ্যে কোনো আনএথিক্যাল অথবা কোনো মিসরিপ্রেজেন্টেশন আছে কিনা সেগুলি ডিটেক্ট করা, কোনো ভুল তথ্য আছে ডিটেক্ট করা। এনরন হচ্ছে বিশ্বের 1 নম্বর অ্যাকাউন্টিং ফার্ম ছিল আর কি। তারা আপনার সম্ভবত এআইজির অ্যানুয়াল রিপোর্ট বলতে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যখন অডিট করছে, এর রিপোর্টে ভুল তথ্য ছিল, এগুলি সে ডিটেক্ট করে নাই। ডিটেক্ট না করে ওভারসি করছে, বলছে যে ইন্টেনশনাল ওভারসি মানে সে দেখছে যে এখানে ভুল আছে কিন্তু তারা সে ভুল ধরে নাই। না ধরাতে এআইজি কি করছে, এআইজি হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস পাবলিশ করে দিচ্ছে, অডিটেড ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস অডিটেড বাই এনরন। এখন যখন একটা এনরনের মতো বিশ্বের 1 নম্বর অ্যাকাউন্টিং ফার্ম কোনো কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস অডিট করে, তখন সবাই মনে করে যে এটার মধ্যে কোনো ভুল নেই। আর এরা করছে কি যে আপনার দে হ্যাভ শোন দেয়ার ইনফ্লেটেড প্রফিটস, অথবা যে আপনারা ইন্টারিম ডিভিডেন্ডের কথা শুনছেন কিনা, ইন্টারিম ডিভিডেন্স, যে প্রফিট হওয়ার আগেই ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার দিয়ে দেয়। প্রফিট হবে এটা কি আপনার প্রজেকশনস করে, এই যে সব প্রজেকশনস করছে সেই প্রজেকশনস রিয়েলিস্টিক প্রজেকশনস ছিল না, যে কারণে তারা তো বলছে যে 90%, 100% সে ফর এক্সাম্পল ডিভিডেন্ড দিবে, কিন্তু বছর শেষে কোনো ডিভিডেন্ড তো দিতে পারেই না, হয়েছে লস কোম্পানির। তাহলে এই সারা বছর যে এই কোম্পানির শেয়ার বিক্রি করছে আর সারা দুনিয়ার মানুষ যে আপনার, কারণ কি এদের এআইজি শেয়ার কি সারা স্যার বিশ্বে ইন্টারিম মানুষ কিনতে পারে। স্যার বলেন। ইন্টারিম যে ইয়েটা আপনি বললেন, মানে যে ডিভিডেন্ড হওয়ার আগে ডিভিডেন্ড যেটা ডিক্লেয়ার করা, স্যার এটা কি আনএথিক্যাল না স্যার? এটা কি ইথিক্যাল ব্যাপারটা? এটা ইথিক্যাল, এটা অ্যাকাউন্টিং প্র্যাকটিসে আছে যে আপনার প্রফিট একটা প্রজেকশন করে যেমন কোয়ার্টারলিতে দেখলো যে তার প্রফিট হয়েছে $100,000, তাহলে 10% ডিভিডেন্ড দিলে হয়তো খরচ হবে $90,000, তারপরও থাকবে, তাহলে আগেই ডিক্লেয়ার দিতে পারে। এটা ইন্টারিম ডিভিডেন্ডের একটা অপশন আছে, আগেই ডিক্লেয়ার দিতে পারবে কিন্তু পেমেন্ট করতে পারবে না, পেমেন্ট করতে হবে আপনার এজিএম এ যেভাবে ফর্মালি করে সেভাবে। ইন্টারিম ডিভিডেন্ড ডিক্লারেশন শুধু অনলি। অলরাইট, এখন আপনার এই এই কেস আমি 100% বলতেছি না, কারণ এই কেস আরো 20-30 বছর আগের কেস, এক্স্যাক্টলি মনে নেই আমার। তাহলে এই যে এনরনের যে আপনার ওভারসি করা অথবা misrepresentation of the information, and because of this misrepresentation of the information, lot of investors all over the world were cheated। কারণ কি আপনারা যখন বলবেন যে আমার প্রফিট হবে $200,000, তাহলে সবাই তো ধরেই নেবে $200,000 যদি প্রফিট হয় তাহলে তা উই আর গেটিং আ গুড অ্যামাউন্ট অফ ডিভিডেন্স, তাহলে আমরা শেয়ার বেশি দাম দিয়ে কিনি, ওই কোম্পানির শেয়ার মানুষ কি বেশি দাম দিয়ে কিনে এবং শেয়ার প্রাইস বাড়তে থাকে। গুড কোম্পানিসের শেয়ার কি করে, শেয়ার প্রাইস বাড়ে। তাহলে এই 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 যেসব কোম্পানি বা এআইজি ফর এক্সাম্পল, সম্ভবত এআইজি বা হেলথ সাউথ, এরা সব একই সাথে ধরা খেয়েছিল আর কি। এনরনের একটা ভুলের কারণে সারা বিশ্বের ইনভেস্টররা চিটেড হয়েছে, কাজেই the ethical ground was poor and what has happened, এনরন ফাইনালি উইন্ডেড আপ, মানে বন্ধ করে দিতে হয়েছে তাদের ব্যবসা। So because of unethical practices, maybe you will be out of the market today or tomorrow. So
Unethical practices is not acceptable in financial reporting and also in accounting. Regulators and lawmakers were concerned that company would suffer if investors lost confidence. এই যে investors lost confidence, এই অ্যাকাউন্টিং রিপোর্টের পরে ধরেন 6 মাস পরেই তো রিয়েলিটি বের হয়ে আসছে। তখন কি হবে? ইনভেস্টার্স যে কনফিডেন্স হারাবে, ওই কোম্পানির শেয়ার আর কিনবে না, যেমন এনরনের শেয়ার আর কেউ কিনে নেয়। এবং এ কারণে কি বলছে যে কোম্পানি এই ধরনের ফ্রড না হয়, এখানে নতুন আইন পাস করছে, এই যে আপনার সার্বান্স অক্সলে অ্যাক্ট, এটা আমেরিকান আইন, এ বাংলাদেশের জন্য না। এটা দিস ইজ বিকজ অফ unethical practices. What will happen if you follow any unethical practices in your business? Maybe yeah, আপনার জেল হবে, সেন্টেন্স টু 20, 30 or 20 years, স্যার আমাদের 20 years. বাংলাদেশেও তো দেখি যে মানে অনেক কোম্পানি ফিনান্সিয়াল রিপোর্ট দেয় স্যার। আমাদের দেশে কি এরকম কোনো মানে রেগুলেশনস আছে, মানে অ্যাক্ট আছে? যে যেমন এখানে যেমন সার্ভেন্ট অক্সলে অ্যাক্টের কথা বললেন। বাংলাদেশে আপনার এই ধরনের অ্যাকাউন্টিং ফ্রড ধরার জন্য কোনো আইন নেই, কোনো আইন নেই তাহলে স্যার আপনার। এই যে বললে যে এই যে শেয়ার, বিশেষ করে শেয়ার মার্কেটে যে মানুষ ইনভেস্ট করে, তো বিভিন্ন কোম্পানিতে, বড় বড় কোম্পানিগুলো তো স্যার ফিনান্সিয়াল রিপোর্ট এক্সপ্রেস করে মানে তাদের ইয়াতে, সেগুলো কি ফ্রড স্যার? ফ্রডই তো। মানে সেগুলো বাংলাদেশে তো ধরার ওয়ে আপনার কি স্যার? এগুলি ধরার ওয়ে হলো যে আপনার এই যে সংস্কার, এখন যে সরকার সংস্কার বলে, এই সংস্কার করাই জরুরি। কিন্তু এখন সংস্কার তো ভিজিবল না, আমি তো কোনো সংস্কার দেখি না। আমার আপনার ন্যাশনাল বার্থ সার্টিফিকেটে বাংলা নাম আসে নাই, এই কারণে গত ছয় না আরো 1 বছর ধরে ঘুরতেছি, শেখ হাসিনার আমল থেকে ঘুরতেছি। শেখ হাসিনার আমলে আমার কাছে 3,000 টাকা চাইছিল, বলছিলাম টাকা দিয়ে করাবো না, এখন 5,000 টাকা চাই। তো এখন আমি তো বুঝতেছি না যে কোন ধরনের আপনার সংস্কার হচ্ছে দেশে। শেখ হাসিনার থেকেও বেশি বড় সংস্কার হচ্ছে এখন। 3,000 থেকে 5,000 টাকা কালকের পরে শেষমেশ এগ্রি করলাম, ঠিক আছে আপনি যদি করে দিতে পারেন তাহলে 5,000 দিব। এটা আমার কোনো দোষ নেই। আমি যখন বার্থ সার্টিফিকেট করছি তখন তো বাংলাদেশে বার্থ সার্টিফিকেট কেবল শুরু হয়েছে, তখন তারা ইংরেজিতে সার্টিফিকেট দিত। তো এখন আমার তো ইংরেজি সার্টিফিকেট আছে, এখন ওইটা বাংলায় লাগবে। বাংলায় লাগবে কেন? যে ছেলের সার্টিফিকেটের জন্য বাংলা লাগবে, এটা আবার সংস্কার। এখন বাংলাও হয় না, ছেলেদের কোনো আপনার বার্থ বার্থ সার্টিফিকেটও করতে পারতেছি না। যে কারণে এখন ঘুষ ঘুষ প্রথমে 1 বছর ঘুরছি যে ঘুষ দিব না, পরে এক ডিসি কেও বলছিলাম যে আপনার করে দেন, শেষমেশ তারা এত ছোট কাজ নিয়ে আর ডিল করে নাই। মানে তারা, তাদেরও সংস্কার দরকার। সব মিলিয়ে এখন আপনার এই ধরনের আইন, এই ধরনের আনএথিক্যাল প্র্যাকটিস বন্ধ করতে হলে আপনার যেটা করতে হবে সেটা হলো আইন থাকতে হবে, আইনের প্রয়োগ থাকতে হবে, না হয় হবে না। আর সেই সংস্কার করতে হলে যেটা লাগবে সেটা এখনো আপনারা রেডি হন নাই, সে রেডি হওয়া দরকার। রেডি হওয়া দরকার। ইসলামিক আইন থাকলে আপনার কোনো কিছুই লাগতো না, অটোমেটিক সব মানুষ সুস্থ হয়ে যেত, চুরি থাকতো না, কোনো ফ্রড থাকতো না। কারণ কি আপনার ওই ওই একটাই আইন যে আইনে সবকিছু ব্যালেন্স করা আছে, সংস্কারের ঊর্ধ্বের আইন, ওর কোনো সংস্কার লাগে না। যাই হোক, ধর্ম ধর্ম নিয়ে বেশি কথা না বলি, ধর্মীয় গুরু না হওয়াতে সমস্যা। Effective financial reporting depends on স্যার sound আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমরা মানে মব, মানে ethical behavior. জনগণ। জি স্যার। মব জাস্টিস করেন। না না স্যার, মানে আমি বলতে চাচ্ছি গণতন্ত্র চাই কিন্তু মব জাস্টিস চাই না আসলে। মানে মানুষকে যে সৃষ্টি করছে তিনিই তো বুঝবেন আসলে কোনটা মানুষের ভালো কোনটা মন্দ। আপনি যেটা বললেন আর কি সেটা বললাম। মানে এটা ব্যাপারটা ডাবল স্ট্যান্ডার্ড হয়ে গেল না, যে মানে গণতন্ত্র চাই, মানে জনগণ সকল ক্ষমতার উৎস কিন্তু জনগণ বিচারের উৎস না। যদি গণতন্ত্র থাকে তাহলে তো মব জাস্টিস হওয়া উচিত। যাই হোক, আপনাদের যেটা যেটা আমরা বলতেছিলাম যে আমাদের
ethical standard is very poor. যে যেখানেই পারে সে সেখানেই ফাঁকি দেয়। যেমন আপনারা আসেন নাই, একজন আসবে, আমি লেকচার দিলাম না, এটা আনএথিক্যাল। আমার তো লেকচার দেওয়া উচিত ছিল, বুঝছেন? সেদিন কয়েকদিন তো ঘুরছি, একদিন একজনও না নেই, স্যার, এটা আরেকদিন তো একদিন আসলে আছে, আনএথিক্যাল না স্যার, অবশ্যই মানে আরেকজন আপনি তো। আরেকদিন একজন আসতেছে, এই যে কাজী কাজী জিও, কে এম জিয়াউদ্দিন স্যার, আর কেউই নেই আসার ক্লাসে। মানে এইভাবে এইভাবে চললে মানে আপনি আপনিও ইথিক্যাল না, ইথিক্যাল লোক খুব পাওয়া খুব কঠিন। এথিক্স নেই কোথাও। So ethics in financial ethics are the standards of conduct by which actions are judged as right, wrong, honest, dishonest, fair, unfair, all of these options. Which one is right? Ethics are the standards of conduct by which actions are judged as right, wrong, honest, dishonest, fair, unfair, or all of the above. All of কোনটা these বলেন? above. কোনটা? স্যার অল অফ দিস অপশনস। অলই, কারণ কি এথিক্স মানে রাইট এবং রং দুটোকে জানার পরে আপনি রংটা করবেন না। অনেস্ট এবং ডিজনেস্টের মধ্যে আপনি কোনোদিন ডিজনেস্ট হবেন না। ফেয়ার অ্যান্ড নট ফেয়ার, কোনো আনফেয়ার কাজ করবেন না। সো দিস ইজ এথিক্স, রাইট, ডুইং দ্য রাইট জব, being honest and being fair. All of the above options are ethics. So generally accepted accounting principles, এই যে এখন এখন আসেন যে অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপলস গুলি কি। একটু আগে যেটা বললাম যে রেভিনিউ রিকগনিশন প্রিন্সিপল অথবা এক্সপেন্স রিকগনিশন প্রিন্সিপল, যেটাকে বলা হয় ম্যাচিং প্রিন্সিপল, কস্ট প্রিন্সিপল, এই প্রিন্সিপল গুলি দিস ইজ ইন্টারন্যাশনালি অ্যাকসেপ্টেড অ্যান্ড ইউজুয়ালি ডেভেলপড বাই দ্য ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস বোর্ড, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস বোর্ড। এখন এই যে বডিগুলি আছে, দিজ আর নট দি বাংলাদেশি বডিজ, দিজ আর দি আমেরিকান বডিজ। কিন্তু এই যে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ডস, এই ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস বোর্ড আমেরিকান হলেও it is accepted by maximum countries, and এটাকে আপনারা technically if you know, it is known as the ratification, it is known as ratification of the principles. বাংলাদেশ সরকার ওই আইএএস রেটিফিকেশন করছে, যে আমাদের আমাদের আইসিএমএবি বা আইসিএবি, ইনস্টিটিউট অফ চার্টার অ্যাকাউন্টেন্টস, তারা এই স্ট্যান্ডার্ড ফলো করে। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস, ইন্টারন্যাশনাল অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস, এগুলি ফলো করে। সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনও অনেক রুলস তৈরি করে, আমরা ফলো করি। যেমন ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টস তৈরি করা বাধ্যতামূলক, এটা সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশনের ডিরেক্টিভস। ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ডস, এই যে কস্ট প্রিন্সিপাল বা অন্যান্য যেগুলি আছে, এগুলি এই ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস বোর্ডের বানানো। So we follow FAS, IAS, and Securities and Exchange Commission. We usually follow the directives of our own Securities and Exchange Commissions, but accounting, Financial Accounting Standards Board এবং International Accounting Standards Board, এই দুটো মোরাললেস সেম, এবং আমরা এটা রেটিফাই করা আছে বাংলাদেশে। কাজেই বাংলাদেশের অ্যাকাউন্টিং এন্ড আমেরিকান অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম ইজ সেম। Standards are that are generally accepted and universally practiced. These standards indicate how to report economic events. Historical cost principle or cost record assets at their cost. এটা বলেছিলাম না, রেকর্ড অ্যাসেটস এট দেয়ার কস্ট মানে কি, আপনি অ্যাসেট রেকর্ড করবেন কি হিসেবে। যেমন একটা চেয়ার যদি আপনি $100 কিনেন, আর এই চেয়ার যদি আপনি 5 years ইউজ করেন, ফোর্থ ইয়ারে কত ডলার রেকর্ড করবেন? ফোর্থ ইয়ারে, চতুর্থ বছরে গিয়ে কত রেকর্ড করবেন? স্যার রেকর্ড তো যেই দামে কেনা হয় সেই দামটাতেই করতে হয়, তাই না? পরে তো এটা ওই যে মিস্টার, আমাদের যে ডেপ্রিসিয়েশন কস্টে যে আমরা হচ্ছে সেটাকে মাইনাস করবো, এরকম না স্যার?
মিস্টার আমানুল্লাহ। জি স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। আলাইকুম সালাম। এই বলেন যে কস্ট প্রিন্সিপাল, একটা চেয়ার কিনলেন $100 দিয়ে, 5 বছরের লাইফ এস্টিমেটেড, 4 বছর পরে কত ডলার হিসেবে দেখাবেন? 4 বছর পরে কত দেখাবেন? 4 বছর পরেও $100 দেখাবেন, এটাই বলছে হিস্ট্রিক্যাল কস্ট প্রিন্সিপাল। 4 বছর পরেও আপনি কি করবেন? $100 রেকর্ড করবেন, রেকর্ড অ্যাসেটস এট দেয়ার অরিজিনাল কস্ট। যে দামে কিনছিলেন সেটাই রেকর্ড করতে হবে, এটা হলো কস্ট প্রিন্সিপাল। আর এই কস্ট প্রিন্সিপালের এগেইনস্টে আছে আর একটা ফেয়ার ভ্যালু প্রিন্সিপাল। এই ফেয়ার ভ্যালু প্রিন্সিপাল আপনি অ্যাকাউন্টিং রিপোর্ট যখন তৈরি করবেন তখন বলে দিবেন যে আপনি ডু ইউ ফলো কস্ট প্রিন্সিপাল আর ফেয়ার ভ্যালু প্রিন্সিপাল। যদি ফেয়ার ভ্যালু প্রিন্সিপাল করেন, এইটা এই কস্ট প্রিন্সিপাল ফলো করলেও কি ওই যে একটু বললাম না যে অ্যাকাউন্টেন্ট ইন্টারপ্রেট করে, এই ফেয়ার ভ্যালু প্রিন্সিপাল এক্সপ্লেইন করে দেয়। আর ফেয়ার ভ্যালু প্রিন্সিপাল ফলো করলে কস্ট প্রিন্সিপাল এক্সপ্লেইন করে দেয়। Assets and liabilities should be reported at fair value, the price received to sell an asset or settle a liability. Selection of which principle to follow generally relates to trade-offs between relevance and faithful representation. এই এখন বলেন যে আপনি কোনটা ফলো করবেন, যে কোনো একটা, কস্ট প্রিন্সিপাল নাকি ফেয়ার ভ্যালু প্রিন্সিপাল? যেমন এখন অনেকে আবার কি ফেয়ার করে, ভ্যালু প্রিন্সিপালটা আরেকটু বলেন স্যার। fair value assets and liabilities should be reported at fair value. at fair value হলো যে মার্কেট ভ্যালুতে। যেমন আপনি একটা ল্যান্ড কিনেছিলেন, যে ল্যান্ডের দাম ছিল $100 100 বছর আগে। সেই ল্যান্ড তো কোম্পানি যদি 100 বছর টিকে থাকে, সেই ল্যান্ডকে 100 বছর আগে কিনলেও তো থাকবে নাকি? ল্যান্ডের উপরে বিল্ডিং না হতে না, পারে, কিন্তু ল্যান্ড তো থাকবে। এখন তো বাইরে যাবে। তা- রাইট। এখন জি সেই স্যার। $100 রেকর্ড করবেন নাকি $1 মিলিয়ন রেকর্ড করবেন? যদি এখনকার মূল্যে ইয়ে করতে যাই তাহলে ফেয়ার ভ্যালু প্রিন্সিপাল হবে। হ্যাঁ, যদি আপনি এখনকার বর্তমান মূল্যে রেকর্ড করতে চান তাহলে বলতে হবে ফেয়ার ভ্যালু প্রিন্সিপাল। বাজার দর কত, এই যে ফেয়ার ভ্যালু মানে বাজার দর, মার্কেট ভ্যালু কত, সেটা তার রিপোর্ট মানে করবেন। স্যার যখন আমি ফেয়ার ভ্যালু প্রিন্সিপাল উল্লেখ করবো তখন আমাকে অবশ্যই কস্ট প্রিন্সিপালটা এক্সপ্লেন করে দিতে হবে, আবার যদি কস্ট এক্সপ্লেন করতে প্রিন্সিপাল দিই হবে। তাহলে ফেয়ার ভ্যালুটা এক্সপ্লেন করে দিতে। হ্যাঁ, ওকে স্যার। এই যে সিলেকশন অফ হুইচ প্রিন্সিপাল টু ফলো জেনারেলি রিলেটস টু ট্রেড অফ বিটুইন রেলিভেন্স অ্যান্ড ফেথফুল রিপ্রেজেন্টেশন, কোনটা তাহলে ফেথফুল, মানুষ বিশ্বাসযোগ্য কোনটা হবে? $100 রেকর্ড করা নাকি 1 মিলিয়নে রেকর্ড করা? $100 বললে বলবে যে 100 বিঘা জায়গার দাম কিভাবে $100 হয়? ফেথফুল রিপ্রেজেন্টেশন কি হবে? না, এটা অবশ্যই এক্সপ্লেনেশন লাগবে স্যার, তাহলে তো কাজেই মানে। এখানে আপনার এই ধরনের যদি আপনার প্রেজেন্টেশন করতে চান তাহলে ফেথফুল প্রেজেন্টেশন করতে গেলে মার্কেট ভ্যালু অথবা ফেয়ার ভ্যালু প্রিন্সিপালে করতে হবে। তবে অনেক অ্যাসেট আছে যেগুলি ডেপ্রিসিয়েশন হয়, সেগুলি কস্ট প্রিন্সিপালে দেখায়, কারণ কি ওতে সম্পদে বেশি সম্পদ শো করে। বুঝছেন কিনা? ওই যে চেয়ারের কথা যদি বলি, 4 বছর পরে $100 লিখবেন নাকি আপনার 4 বছর পরে $800, 80 টাকা মাইনাস করে $20 লিখবেন? যেহেতু অ্যাসেট বেশি শো করে, এ কারণে কি করে যে আপনার ওই কস্ট প্রিন্সিপাল ফলো করে। আবার ল্যান্ড বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে যেহেতু এটা বেশি অ্যাসেট শো করবে, বেশি অ্যাসেট শো করা মানে কি কোম্পানি ইজ এ গুড কোম্পানি, এ কারণে তারা ফেয়ার ভ্যালু প্রিন্সিপাল ফলো করে। সো you have to think about the relevance and the faithful representation. Both are acceptable principle. And then monetary unit assumption include in accounting records only transaction data that can be expressed in terms of money. So anything that cannot be converted into money is not economic event or transaction.
Economic entity assumption. Activities of entity be kept separate and distinct from activities of its owners and all other economic entities. মানে কি? মানে আপনি আর মালিক আলাদা, মালিক আর কোম্পানি আলাদা, এক কোম্পানি আরেক কোম্পানি থেকে আলাদা। কোম্পানি রেকর্ড করবে শুধু কোম্পানিরটা, আপনার ব্যক্তিগত বিষয় সে রেকর্ড করবে না। এটা হলো ইকোনমিক এন্টিটি অ্যাসাম্পশন। হ্যাভ ইউ গট ইট? হোয়াট ইজ ইকোনমিক এন্টিটি অ্যাসাম্পশন? এটার আরেক নাম সেপারেট এন্টিটি অ্যাসাম্পশন। সেম থিং, সেপারেট এন্টিটি অ্যাসাম্পশন, ইকোনমিক এন্টিটি অ্যাসাম্পশন ইজ স্যার স্যার আপনি আগের ক্লাসে বলেছিলাম স্যার, জি। and forms of ownership, এটা দিয়ে তো ব্যবসা শুরুই করেছিলাম লেকচার। প্রপার্টিশিপ, পার্টনারশিপ এন্ড corporate type of business. কর্পোরেশন। And these are the difference. The differences are summarized in just one slide. Forms of business under proprietorship owned by one person. Owner is often manager and operator. Owner receives any profits, suffers any losses, and is personally liable for all debts. Partnership owned by two or more persons, often retail and service type business, generally unlimited liability. Same thing is here. Unlimited liability. Personally liable means unlimited liability for all debts. Unlimited liability for personal. Partnership agreement is important to do a partnership business. Ownership are divided into transferable share of stocks. Shares of stock. Shares. Separate legal entity organized under separate state law. And liability is limited. So we have explained this in our previous lecture. Combining the activities of Keylong and General Mills should violate the which principle will violate? Combining the activities of Keylong is a company, General Mills is another company. Which principle will violate if you write both companies' economic events in one company's books? ইকোনমিক এন্টিটি অ্যাসাম্পশন। Okay. A business organized as a separate legal entity under law, state law, having ownership divided into shares of stock is a which one? The proprietorship. Is it a business organized as a separate legal entity? Proprietorship has separate legal entity. Owner is the liable for everything. So no স্যার separate entity. কর্পোরেশন হবে, সরি স্যার ভুলে বলে ফেলছি পাবলিক এটা। লিমিটেড কোম্পানি। কর্পোরেশন। Public limited কর্পোরেশন company, যেটা। yes. Public limited company রাইট স্যার, means পাবলিক লিমিটেড কোম্পানি, রাইট, জি স্যার। maybe it is corporation or corporation. It is কর্পোরেশন, জি corporation. স্যার। Corporation. কর্পোরেশন, রাইট স্যার। Building blocks of accounting. Indicate whether each of the 5 statements presented below is true or false. If false, indicate how to correct, what is the correct statement. Congress passed the Sarbanes-Oxley Act to reduce unethical behavior and decrease the likelihood of future corporate scandals. Is it true or false? Why Sarbanes-Oxley Act was passed in the, স্যার ট্রু হবে। true. The primary accounting standard setting body in the United States Financial Standards Accounting Board. Is it true or false? স্যার এটাও ট্রু, এটাও ট্রু। The historical cost principle dictates that companies record assets at their cost. In later periods, however, the fair value of the asset must be used if fair value is higher than its cost. Is it true or false? True. But you have, ট্রুই তো মনে হচ্ছে স্যার। but you have to follow any one of them. Either
cost principle or fair value principle. The historical cost principle dictates the company's record that under the historical cost principle, the company must also use cost in later periods. All right? একবার যদি আপনি কস্ট প্রিন্সিপাল ইউজ করেন তাহলে সবসময় কস্ট প্রিন্সিপাল ইউজ করতে হবে ওই অ্যাসেটের জন্য, না হয় কি ওর ফেইথফুল রিপ্রেজেন্টেশন হবে না। গত বছর আপনি $100 শো করলেন, এই বছর আপনি $1000 শো করলেন। It is not the faithful representation and it is not ethical. Relevance means that financial information matches what really happened. The information is factual. Relevance and faithful representation is it. What is relevance? Financial matches what really happened. Is it true or false? Faithful representation, not relevance, means that financial information, it is faithful representation. True, sir, true. A business owner's personal expenses must be separated from expenses of the business to comply with accounting economic entity assumption. This is true, but this is True, not true. sir. Relevance means that financial information matches what really happened. It is ultimately faithful representation means. All right. It is not the relevance, it is the faithful representation, not relevance. Means that financial information matches what really happened. The information is factual. This is not relevance. This is faithful representation. এখন আসেন অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশন। এটা বুঝতে কারোর কোনো সমস্যা নেই আছে? Is there any problem? Provides underlying framework for recording and summarizing economic events. Assets are claimed by either creditors or owners. If a business is liquidated, the claims of the creditors must be paid before the ownership claims. এখানে কোনো সমস্যা আছে কিনা কারো বুঝতে? Do you have any problem? অ্যাসেটস কাকে বলে? কিছু বলবেন নাকি মিস্টার জিয়াউদ্দিন? না অ্যাসেট বলতে কি বোঝায় ডেফিনেশন দিতে পারবেন কিনা? Sir, owner's capital, land, company's land. Is it asset or liability or equity? Sir, asset. অ্যাসেটটা আবার কোম্পানি কোম্পানি যদি কোনো কোনো প্রোডাক্ট কেনে কোম্পানির প্রয়োজনে, সেক্ষেত্রে তো সেটাও তো স্যার। এখন এইখানে বুঝতে কোনো সমস্যা হয় কিন্তু অ্যাসেটস আর রিসোর্সেস আর বিজনেস ওনস। Assets indicate or assets provide future services or benefits. Assets are cash is asset, supplies is asset, equipment is assets, land is asset, property is asset, plant is asset. All right. First one is important. Resources are business owns. It may be cash. Cash is a resource. Supplies is a resource. Equipment is a resource. এখন এই cash, supplies and equipments are providing future services or benefits. যেমন আপনি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে যদি সুইং মেশিন থাকে সেই সুইং মেশিন কি রিসোর্স কিনা কোম্পানির? এটা বিজনেস ওন করে কিনা? বিজনেস ওন করে কিনা? আর এটা এই ফিউচার সার্ভিস বেনিফিট দেয় কিনা? এখন কথা হচ্ছে যে আপনার যদি একটা ফ্যাক্টরি দেন, গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি, আপনি সেই গার্মেন্টস ফ্যাক্টরিতে যদি সুইং মেশিন থাকে, সেই সুইং মেশিন লিজ নেয়া। লিজ নেয়া মানে কি?
এটা তো অ্যাসেট না স্যার, লিজ দেওয়া মানে এটা asset। লিজ নেওয়া, ধরেন আপনি ইসলামী ব্যাংক থেকে লোন নিছেন, ইসলামী ব্যাংক থেকে লোন নিলে কি করে ওরা? লোন ওরা দিতে অ্যাসেট ইসলামী কিনে দেয়। ব্যাংক তো হচ্ছে ইয়ে রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে দেয়, তাই না? তাহলে আপনি শুধুমাত্র ওই সুইং মেশিন, যদি সুইং মেশিন লিজ নিয়ে থাকেন, তাহলে সেই সুইং মেশিন গুলো কি করতে পারবেন? শুধু ইউজ করতে পারবেন, ওন করবেন না। এই সার্ভিস, ফিউচার সার্ভিস বেনিফিটস পাবেন, কিন্তু আপনার ওন না। তাহলে কি সেগুলি কি আপনি কি অ্যাসেট হিসেবে রেকর্ড করবেন না করবেন না? অ্যাসেট হিসেবে রেকর্ড করবো না স্যার। করবেন না, কারণ কি ওইটা তো আপনি ওন করেন না, ওটা ওন করে অন্য পার্টি, আপনার ভাড়া দেন শুধুমাত্র। ঠিক আছে? জি স্যার। এবার লায়াবিলিটি, হোয়াট ইজ লায়াবিলিটি? লায়াবিলিটি ইজ ক্লেমস এগেইনস্ট অ্যাসেটস। কিভাবে ক্লেমস হয় এগেইনস্ট এই ক্লেমস এগেইনস্ট অ্যাসেট? কিভাবে হয়? যেমন আপনি বাকিতে বাকিতে একটা ওয়াশিং মেশিন কিনলেন। ওয়াশিং মেশিন বলতে ওই ঘরের ওয়াশিং মেশিন না আর কি, আপনার ইসের ওয়াশিং প্ল্যান্টের। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়াশিং। এখন সেই ওয়াশিং মেশিন যদি আপনি বাকিতে কিনেন, তাহলে আপনার সেটা কি আপনার ইকুইপমেন্ট কিনা? আপনার ইকুইপমেন্ট কিনা, এই যে ইকুইপমেন্ট কিনা। আমার ইকুইপমেন্ট, কিন্তু এটার এগেইনস্টে তো আমাকে স্যার পে করতে হবে। লোন নিচ্ছেন আপনি, ওর এগেনস্টে কি করছেন? লোন লোন নিচ্ছি। নিচ্ছেন, যে কারণে এটা হলো লায়াবিলিটিস। ঠিক আছে? তার মানে কি আপনার অ্যাসেট আছে, কিন্তু এর ক্লেমস এগেইনস্ট অ্যাসেটস। ওই ওয়াশিং মেশিনের উপরে আপনার ক্লেম আছে কার? ক্লেম আছে ব্যাংকের, লায়াবিলিটিস এর। ঠিক আছে? এ কারণে বলা হয় ক্লেমস এগেইনস্ট অ্যাসেটস। না বুঝলে বললেন, না হয় কিন্তু আমরা আগাবো সামনে। জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। আর ক্রেডিটার্স, এগুলি বুঝলে তাহলে আমরা অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনে চলে যাই। অ্যাকাউন্টিং ইকুয়েশনে আসেন, আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখি। আমরা এই যে এখানে যে রেকর্ডিং এর কথা যে বলছিলাম, এখানে রেকর্ডিং করতে পারি জার্নালাইজ, পোস্টিং, ট্রায়াল প্ল্যান্স, অ্যাডজাস্টেড ট্রায়াল প্ল্যান্স, এগুলি আমরা কিছুই করব না। আমরা সরাসরি এখানে এখানে চলে যাব। এটা এটা দেখেন, এটা বুঝতে কারো সমস্যা হয় কিনা। রেনিল decides to start a smartphone app development company, which he names Subbyte. On September 2020, he invests 15,000 cash in the business. This transaction results in an equal increase in assets and owner's equity. The company's cash will increase and owner's equity will increase because it is the initial investment. Then the company purchases computer equipment. One equipment 7,000. Cash will decrease. Then the company purchases 1,600 headsets and other computer accessories to এই এক্সারসাইজ গুলো কি এখানে বলছে এক্সপেক্টেড টু লাস্ট সেভারাল মান্থস। এটার অর্থই হলো যে এটা একটা অ্যাসেট। এই যে সাপ্লাইস 1,600, কারণ এটা একবারে শেষ হয়ে যাবে না। ইট ইজ অলসো অ্যাসেট, কিন্তু কি কি করছে? দিস সাপ্লাই allows supplier to pay this bill in October. অক্টোবরে বিল পেমেন্ট করতে পারবেন, তার মানে কি অ্যাকাউন্টস পেয়াবল। বুঝছেন কিনা? এই বুঝতে সমস্যা আছে? অ্যাকাউন্টস পেয়াবল কিভাবে হলো? জি স্যার, মানে এটা পে করতে হবে আর কি, লায়াবিলিটি হিসেবে আছে। এটা আমরা এর আগে প্রথমে দেখিয়েছিলাম ব্যাংক লোন। এবার ব্যাংক লোন নেন না আপনি, আরেকজনের কাছ থেকে বাকি কিনছেন, সেটাও তো লোন, লায়াবিলিটি নাকি? লায়াবিলিটি জি না? স্যার। জি তো স্যার। সেই আমরা সাপ্লাই কিনলাম, বাকিতে কিনলে এটাকে বলে অ্যাকাউন্টস পেয়াবল। আর সাপ্লাই আমাদের একটা অ্যাসেট হলো, অ্যাসেটও বাড়লো, আমাদের লায়াবিলিটিও বাড়লো। লায়াবিলিটি বাড়লো না, না কমলো? পরে দিতে হবে, লায়াবিলিটি বাড়ছে না তাহলে?
Liability also increased by 1600. এবার আসেন Shopify receives 1200 cash from the customers for app development services. তার মানে কি সেলস হইলো, এবার সেলস রেভিনিউ 1200 ক্যাশ পাইলো, আর এটা কি রেভিনিউ 1200। ঠিক আছে। না বুঝলে বললেন, তাহলে আমরা আবার আস্তে আস্তে যাব, কারণ এগুলো ক্লাসে করানো হয় কারণে, যে কারণে দ্রুত যাচ্ছি। এই না স্যার, মিস্টার বুঝা যাচ্ছে। আমানুল্লাহ, কি অবস্থা? জি স্যার, বুঝতে পারতেছি। আর অন্য বোঝার কথা, কারণ দিস ইজ নট নিউ। এরপরটা আসেন। Subway receives a bill $250 from a daily English for advertising on its online website, but postpones payment until a later date. মানে কি হলো, আপনি রিসিভস আ বিল মানে কি পরে দিতে হবে, বিল করে দিছে, এই যে অ্যাকাউন্টস পেয়েবল। এবং এটা কি কারণে? অ্যাডভার্টাইজিং এর কারণে। অ্যাডভার্টাইজিং এক্সপেন্স, রেভিনিউস মাইনাস এক্সপেন্স। So your accounts payable increased by 250 and expenses are also increased by 250. এই পর্যন্ত আপনাদের। এবার বাকিতে এবার কি করছে দেখেন, এবার আরেকটা সেল করলো। Subbyte performs $3,500 of app development services for customers. The company receives cash 1,500 and bill for 2,000, মানে পরে পাবে। এবার পরে দিতে হবে না, পরে পাবে, তাই এটা অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল, রিসিভেবল। অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল। রিসিভেবল। আর এটা ক্যাশ পাবেন আর বাকি পাবেন, ইট ডাজেন্ট ম্যাটার, এর ওনারশিপ ট্রান্সফার হয়ে গেছে, তাকে প্রোডাক্ট দিয়ে দিচ্ছেন, অ্যাপ অ্যাপ ডেভেলপ করে সার্ভিস দেওয়া শেষ। তার মানে কি রেভিনিউ রিকগনিশন প্রিন্সিপাল। এই পিছনে যে আমরা রেভিনিউ রিকগনিশন প্রিন্সিপাল দেখলাম না, কারণ কি? নাকি স্কিপ করছি কোনোভাবে? না থাকলেও রেভিনিউ রিকগনিশন প্রিন্সিপাল বুঝছেন কিনা এখানে? আপনি এই 2000 হচ্ছে রেভিনিউ রিকগনিশন। এটা পাবো আর কি স্যার? হ্যাঁ, পাবো পাবো, কিন্তু রেভিনিউ আপনার রিকগনিশন। কাজ করা শেষ। আর যদি বলতেন যে আর $2,000 আগেই পেয়ে গেছি, কাজ করা হয় নাই, তাহলে কিন্তু এই রেভিনিউতে আপনার কি হইতো, রেভিনিউতেই আসতো না। বুঝছেন তো? কাজ না করলে কি রেভিনিউই আসবে না, রেভিনিউতে রেকর্ড করতে পারবে না। ও ও অ্যাসেট তাহলে হিসেবে স্যার রেকর্ড সেটা কোথায় রেকর্ড হবে? লিখবেন এখানে অ্যাডভান্স টাকা তো অ্যাডভান্স, নেয়, তাই না? অ্যাডভান্স 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 পেমেন্ট, অ্যাডভান্স পেমেন্ট হিসেবে রেকর্ড করবেন, অ্যাডভান্স পেমেন্ট হিসেবে রেকর্ড করবেন। আর হচ্ছে গিয়ে আপনার স্যার ওই ক্যাশ। পাশে তাহলে কি করতে হবে? অ্যাডভান্স রেভিনিউ তো পেমেন্ট তখন তো যোগ করা যাবে, তাই তো? আপনার আপনার তো অ্যাডভান্স পেমেন্ট তো আপনার অ্যাসেট হবে না, হবে কি লায়াবিলিটি। আপনি অ্যাডভান্স পেমেন্ট পাইলেন, কিন্তু আপনাকে দিতে হবে। ঠিক আছে, এটা আসবে এই লায়াবিলিটিস এর আন্ডারে, লায়াবিলিটিস এর আন্ডার। আর এখানে আপনি ক্যাশ লিখে দিবেন, যদি ক্যাশ পেয়ে থাকেন 3,500, এখানে ক্যাশ হিসেবে লিখবেন। তখন অ্যাডভান্স পাওয়া মানেই তো ক্যাশ পাওয়া। ঠিক আছে না? স্যার মানে অ্যাডভান্স পেমেন্ট, মানে আমরা ধরে নিলাম যে আমরা 2,000 টাকা অ্যাডভান্স নিয়েছি কিন্তু আমরা সার্ভিসটা এখনো দেই নাই, তাহলে দেন দেন সেক্ষেত্রে অ্যাডভান্স যে 2,000 টাকা আমি লিখবো সেটা এই পাশে স্যার, বাম পাশে আমার ক্রেডিটের অ্যাসেট ঘরে অ্যাসেট হচ্ছে, ক্যাশ বাড়বে, ক্যাশ। সেখানে আমি 2,000 টাকা ক্যাশ লিখবো স্যার। আর তাহলে এই পাশে কোথায় লিখবো স্যার? এই পাশে ডান পাশে লিখবেন কোথায় হচ্ছে লিখবো? এই যে অ্যাডভান্স ফর সার্ভিসেস, অথবা টেকনিক্যাল ভাষায় যেটা অ্যাকাউন্টিং এ বলে যে আর্ন আর্ন রেভিনিউ। এখনো রেভিনিউ আর্ন হয় নাই, সেটাকে বলে আর্ন আর্ন ও রেভিনিউ। এটা আনআর্নড রেভিনিউ যেটা আছে। ঠিক আছে, লিখতে হবে ওভাবে। এটা সম্ভবত আছে এদিকে কোথাও, যাকে এই পর্যন্ত ক্লিয়ার। এখানে রেভিনিউ রিকগনিশন প্রিন্সিপালস অ্যাপ্লাইজ ফর $2,000।
Subway pays the following expenses in cash for September: office rent, salaries and wages, and utilities. Total 1700 cash দিছেন তাই না? 600 rent expense, 900 salaries expense, 200 utilities expense. কোনো কনফিউশন আছে? না স্যার। না স্যার, বুঝতে পারছি। Subbite pays is $250 ডেইলি নিউজ বিল। এটা হচ্ছে এই যে $250 মনে আছে কিনা আপনাদের? এই যে বিল আসছিল $250, ঠিক পেয়েবল আছে? ছিল। এবার এই বিলটা পরিশোধ করলো। বিল পরিশোধের সাথে কি এক্সপেন্সের কোনো জড়িত আছে? এক্সপেন্স কিন্তু আগেই হয়ে গেছে, কারণ কি আপনি নিউজ পেপার পড়ে ফেলছেন, তার বিল $250, কারণ টাকা দিতে পারেন নাই, নিউজ পেপার পড়া শেষ, তার মানে কি এক্সপেন্স হয়ে গেছে। এটাকে বলা হয় এক্সপেন্স রিকগনিশন প্রিন্সিপাল। আর এখন টাকা দিবেন, তার মানে কি আপনার টাকা কমবে আর এই লায়াবিলিটি জিরো হয়ে যাবে। পরেন আবার কি লিখছে? Subbite pays its $250 daily news bill in cash. The company previously recorded the bill as an increase in accounts payable. $250 was increase in accounts payable and decrease owner's equity. Owner's equity expense decrease করছে। এখন ক্যাশ গেল আর অ্যাকাউন্টস পেয়েবল কমে গেল। বুঝছেন কিনা এটা দেখেন। Do you have any confusions over it? না স্যার। জি স্যার, বুঝতে পারছি। Mr. Ullah, জি স্যার, বুঝতে পারছি। এবার Subway received 600 cash from a customers who had been billed for services, মনে আছে? এই যে 2000 এইটা কিভাবে তৈরি হয়েছিল বলেন তো? আপনি $3,500 সার্ভিস দিছিলেন, কিন্তু 1500 ক্যাশ দিয়েছিল, 2500 পরে দিবে বলছিল। এখন আপনি ক্যাশ পেলেন এই 600। ক্যাশ পাইলে আপনার ক্যাশ বাড়বে আর সেই অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল কমবে। মানে একজনের কাছে ওই যে $3,500 প্রোডাক্ট সেল করলেন না, এই যেটা $3,500 আপনার রেভিনিউ ছিল, জি স্যার। এর মধ্যে ক্যাশ পেয়েছিলেন 1500, এই ক্যাশ 1500, আর বাদ বাকি 2000 হচ্ছে বিল করছিলেন, মানে অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল পরে পাবেন। এখন আপনি $600 ক্যাশ পাইলেন, তার মানে কি এখন অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল হবে 2000 মাইনাস 600, আর ক্যাশ পেয়ে যাবেন 600। এই যে এটা দেখেন তো, বুঝেন কিনা? স্যার বুঝছি, ক্যাশ বাড়ছে আর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল আমার মাইনাস হয়ে গেছে, কারণ ওখানে কমে গেছে, এখন আর মানুষের কাছে পান না। আপনি টাকা পেয়ে গেছেন, তাহলে আরেকজনের কাছে টাকা পাইতেন, এখন কি আর পান? এখন এখন আরো কম পাবো, 2000 পাইতাম, এখন পাবো 1400 টাকা, 600 টাকা পেয়ে 1400 গেছি। পান, ঠিক আছে, গুড। এবার হচ্ছে মালিক টাকা নিচ্ছে ব্যক্তিগত কাজে, ছেলের স্কুলের বেতন দেওয়ার জন্য নিচ্ছে। তো তাহলে স্যার ছেলের ক্যাশ কমে স্কুলের বেতন দেয়া কি কোম্পানির কোনো কাজ? না স্যার। কাজেই কোম্পানি রেকর্ড করবে ড্রয়িংস হিসেবে, ড্রয়িং ফর মিন পার্সোনাল করবো ইউজ। স্যার। তাহলে ক্যাশ নিল, ক্যাশ কমলো, আর মালিকের ড্রয়িংস মানে আপনার ক্যাপিটাল কমবে, ঠিক আছে? ড্রয়িংস মানে মালিক যদি কোনো টাকা পয়সা তুলে, তো সেটা হবে তার ক্যাপিটাল কমানোর সমান, তার ক্যাপিটাল কমে যাবে। 1300 drawings or minus from the capital, ক্যাপিটাল থেকে মাইনাস হবে। এখন এই সামারি গুলি যে ইজ ট্রানজেকশন অ্যানালাইজ ইন দ্য effect on the three components of basic accounting equation: assets, liabilities, and owner's equity. Specific types of items such as cash. Two sides of equation must always be equal.
The owner's capital, owner's drawings, revenues, and expenses columns indicate the cause of each change in owner's equity or owner's claim on assets. তাই না? এগুলি সবই কি ওনার্স ইকুইটি বোঝায়, ক্যাপিটাল বোঝায়, ড্রয়িংস বোঝায়, রেভিনিউস এন্ড এক্সপেন্সেস। এই চারটা জিনিস যে ওনার্স ইকুইটি, সেটা রাইট অর রং বলেন? রাইট স্যার। স্যার রাইট। এবার এটা করতে পারবেন? জি স্যার, চেষ্টা করলে পারবো। করেন তো, করেন। সলিউশন দেয়া আছে নাকি এদিকে? করেন তো দেখি মেলে কিনা। করেন, কাজ করেন। ক্লাসে আসেন না কিছু না, এখানে কাজ করেন এখন। সবাই করেন ইন্ডিভিজুয়ালি। বাস থেকে নামছেন আপনি এই খালিদ? না স্যার, এখনো নামতে পারিনি স্যার। বাসা কি মহাখালী। লন্ডনে নাকি? বাসা জি জি, কই? আমার একটু লেট হয়ে গেছে তো, 9:30 রওনা দিয়েছি অফিস থেকে, এই জন্য একটু সমস্যা হয়ে গেছে আর কি। অফিস কই আপনার এখন? অফিস টঙ্গী গাজীপুরা। আর বাসা কোথায়? বাসা হচ্ছে মহাখালীর দিকে। মহাখালী কি শ্বশুর বাড়ি নাকি নিজের বাড়ি? আহ, নিজের বাড়ি। নিজের বাড়ি হলে তো আসা যাওয়া করতে হবে। ঠিক আছে তাহলে, বাসা অফিসের পাশে রাখাই ভালো। জি জি। অন্যরা করেন, অন্যরা সবাই করেন। Next step, recording is over, and now we are preparing financial statements. Number one statement is income statement. Number two is owner's equity statement. Number three is balance sheet or statement of financial position. And number four is statement of cash flows. So financial net income will result during a time period
assets exceed liabilities, assets exceed revenues, expenses exceed revenues, or revenues exceed expenses. Which one is right? Net income. When you will report net income? Revenue exceeds expense. Revenues exceed expenses. Good. Then go back to your previous example, submit statements for the month ended. So here the income statement is prepared for 1 month. For the month of September 2020, revenues, how much was the revenue? 3,500 and can you remember 1,700. That means app development. The company has developed app for 1,700 first and then the 3,500. 1,700 or 1,200. So if you go back, is 1,200 revenue. Subbite receives a $1,200 cash from customers for app development services. It is revenue. Can you remember? It is revenue. And 3,500. This one is also revenue, 3,500. Total 3,500 plus 1,200 equals 4,700. 4,700, all right? Yes, sir. Then expenses, salary 900, rent 600, advertisement 250, utilities 200. Total expenses 1,950. And the company's net profit is 2,750. 50. And the second statement we will prepare, that is owner's equity statement. Number one is capital investment by the company 15,000. And the net income of this year is transferred from this income statement to owner's equity statement 2,750 minus drawings 1,300 was withdrawn by the owner is deducted. 15,000 plus 2,750 minus 1,300 equals 16,450. It is the amount of owner's claims on the assets. এই মালিকের কোম্পানির যত অ্যাসেট আছে তার মধ্যে মালিকের ক্লেম আছে কত ডলার ইকুইভ্যালেন্ট? $16,450 ইকুইভ্যালেন্ট। অলরাইট, এবার এই যে ওনার্স ইকুইটি, এবার আসেন ক্যাশ 8050, অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল 1,400, supplies 1,600, equipment 7,000. Total asset of the company is 18,050. এখানে দেখেন, এখানে এই যে অ্যাসেট কোম্পানির কি কি অ্যাসেট আছে দেখেন। ক্যাশ 8050, accounts receivable 1,400, supplies 1,600, equipment 7,000. These are the assets and total amount of asset is 18,050. And the company's liability is only 1,600. And all are equity. Equity is 16,450. And accounts accounts payable is liability is 1,600. So total liabilities and equity is 1,600 plus 16,450, 18,050. And the total asset is also 18,050. All right. Right, sir. This is the owner's balance sheet or statement of financial position, same name. And cash flow, দেখেন যে আপনার ক্যাশ কত ছিল কোম্পানির, এই ব্যালেন্স শিটে যান, এখানে কত ক্যাশ আছে কোম্পানির? 8050, তাই না?
এই 80-50 কে আমরা উইল ডিভাইড ইন্টু থ্রি ক্যাটাগরিজ: ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস, cash flow from investing activities, and cash flow from financing activities. These three types of activities will summarize. So, statement of cash flow, that means এই অ্যাসেটের যে আপনার 80-50 ক্যাশ আছে, এই ব্যালেন্সও কি আপনার 80-50 হবে ক্যাশ। Cash flows from operating activities, cash receipts from revenues 3,300, যদিও আমাদের রেভিনিউ কত ছিল 4,700, তার মধ্যে কি আমরা কত পাইনি, কত ডলার ইকুইভ্যালেন্ট পাইনি, আমরা ক্যাশ পেয়েছি হচ্ছে 3,300। বাদ বাকি এখনো আমাদের অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল আছে বাকি 1,400, এখন অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল এর মধ্যে আছে। কাজে আমরা ক্যাশ পেয়েছি 3,300। এবার হচ্ছে এক্সপেন্সেস পেমেন্ট করছি আমরা 1,950। নেট ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস, এই অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস all are related with ইনকাম স্টেটমেন্ট, এই স্টেটমেন্টের সাথে জড়িত। এই স্টেটমেন্টের মধ্যে যতটুকু ক্যাশের সেগুলি আসছে, যেমন এই রেভিনিউ 4,700, কিন্তু আপনি ক্যাশ পেয়েছেন 3,300, বাদ বাকি এখনো পাননি এটা। আর এক্সপেন্সের যেগুলি ক্যাশ পরিশোধ করছেন এগুলি সবই ক্যাশ পরিশোধ করা, 1,950 ক্যাশ পরিশোধ করছেন, এই যে 1,950। নেট ক্যাশ ফ্লো মানে এইটা মাইনাস এইটা, ইনফ্লোস মাইনাস আউটফ্লোস ইকুয়ালস নেট ফ্লোস 1,350। ক্যাশ ফ্লোস ফ্রম ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস, এই যে ইকুইপমেন্ট পারচেস করছেন এটা ইনভেস্টমেন্ট 7,000, এবং এটা হলো আউটফ্লো হয়েছে, ক্যাশ পরিশোধ করছেন। ক্যাশ, এই ইনভেস্টমেন্ট ইকুইপমেন্ট বিক্রি করে কোনো ক্যাশ পাওয়া যায়নি, এখনো বিক্রি করেননি। সো ক্যাশ ফ্লো ফ্রম এটাই 7,000 মাইনাস 7,000। নেট ক্যাশ ফ্লো, এখানে যেমন নেট ক্যাশ ফ্লো ফ্রম অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস, এখানেও হবে নেট ক্যাশ ফ্লো ফ্রম ইনভেস্টিং অ্যাক্টিভিটিস ইজ মাইনাস 7,000। এবার ফাইন্যান্সিং আসেন, ফাইন্যান্সিং অ্যাক্টিভিটিস ইনভেস্টমেন্ট বাই ওনার মাইনাস ড্রয়িংস বাই ওনার, and net cash flow is 15,000 minus 1,300. 13,700 is the net cash flow. So 13,700 minus 7,000 plus 1,350 equals 80-50. So net increase in cash is 80-50. Opening cash balance or cash at the beginning of the year 0. Cash at the end of the period is 80-50. এখন এই জিনিসটা হলো কি যে আপনার পকেটে যদি, আপনি সারাদিনে যদি পকেটে 100 টাকা নিয়ে বের হন, সেই 100 টাকার মধ্যে আপনি হয়তো একটা চা খেয়েছিলেন 10 টাকার, এবার বাড়ি ফিরে ফেরত আসলেন, তাহলে আপনার পকেটে থাকবে কয় টাকা বলেন তো? 90 টাকা থাকবে না? জি স্যার। কাজে এই 90 টাকা যে থাকবে, দিস ইজ দা ক্যাশ ফ্লো। এটাই হলো আপনার ক্যাশ অ্যাট হ্যান্ড, যেটাকে আমরা বলি ক্যাশ অ্যাট হ্যান্ড। আপনার পকেটে কত টাকা আছে। এখন আপনি ধরেন আপনি 100 টাকা নিয়ে নেমেছিলেন, 10 টাকার একটা চা খেয়েছেন, আর এক দোকান থেকে আরো 10 টাকার খাবার খেয়েছেন, কিন্তু বলছেন যে পরে দিব, তাহলে আপনার ক্যাশ কত থাকবে? 90 টাকাই থাকবে স্যার। 90, ক্যাশ কিন্তু 90 টাকায় থাকবে। কাজে এইটা হলো যে শুধু ক্যাশ রিসিট এবং ক্যাশ পেমেন্টের সাথে জড়িত। এখানে কোনো রেভিনিউ রিকগনিশন, এক্সপেন্স রিকগনিশন কাজ করবে না।
এখানে অনলি ক্যাশ বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং। দুই ধরনের অ্যাকাউন্টিং এর কথা বলছি না? একটা বললাম কি ক্যাশ বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং, এন্ড আদার ইজ accrual basis of accounting. Accrual basis of accounting doesn't work here. আর এগুলি অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস, ইনকাম স্টেটমেন্টের সাথে যেসব অ্যাক্টিভিটিস সেগুলি হলো অপারেটিং অ্যাক্টিভিটিস। তারপরটা হলো ইনভেস্টমেন্ট অ্যাক্টিভিটিস, মানে আপনি ইনভেস্টমেন্ট, ফাইন্যান্সিং আর ইনভেস্টমেন্টের মধ্যে পার্থক্য কি? ফাইন্যান্সিং হলো বাহির থেকে যদি ফান্ড নিয়ে আসেন, মালিকের কাছ থেকে আনতে পারেন, ব্যাংকের কাছ থেকে আনতে পারেন, শেয়ার বাজার থেকে আনতে পারেন, এটাকে বলা হয় ফাইন্যান্স। এটাকে বলা হয়, অন্য ভাষায় বলা হয় সোর্সিং অফ ফান্ড। ফাইন্যান্সিং মিনস সোর্সিং অফ ফান্ড। এই ফাইন্যান্সিং যাদের কাছ থেকে নিয়ে আসেন তাদেরকে যদি পেমেন্ট করেন তাহলে হবে আউটফ্লো। যেমন ডিভিডেন্ড, প্রফিটের ডিভিডেন্ড যদি পেমেন্ট করেন আউটফ্লো হবে। আর ইনভেস্টমেন্ট অ্যাক্টিভিটি হলো ব্যবসায়ের জন্য ইনভেস্টমেন্ট। যেমন যেমন আপনি একটা কম্পিউটার কিনলেন, ইট ইজ ইনভেস্টমেন্ট। সো ফাইন্যান্সিং মিনস সোর্সিং অফ ফান্ড, মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে আসাকে ফাইন্যান্সিং বলে। আর ইনভেস্টমেন্ট হলো ইউজ অফ ফান্ড, এই ফান্ড যে নিয়ে আসলেন, এটা নিয়ে আসার পরে কি কি কিনলেন, কোথায় ইউজ করলেন, দ্যাট ইজ ইনভেস্টমেন্ট activities. So this is ultimately all today. Maybe you have got the idea what is accounting and how to prepare financial statements. Ultimately, what are the different functions of the accountant. অ্যাকাউন্টেন্টের ফাংশন কি সেগুলি আমরা কিন্তু এতক্ষণ ডিসকাস করলাম। এরপরে আপনাদের কোনো স্যার আমাদের তো পরীক্ষা আছে মার্চে, পরীক্ষার ব্যাপারে কিছু বলবেন স্যার? মার্চে কয় তারিখ, 1 তারিখে না 3 তারিখ, কত তারিখে পরীক্ষা পড়ছে আপনাদের? স্যার এখন তো ডেটটা একটা দেওয়া আছে, সম্ভবত মার্চের 15 তারিখ থেকে নাকি, দেখতে হবে স্যার। 15 তারিখ হলে পরীক্ষা 15 তারিখ হবে, যে ডেটে ওখানে লেখা আছে ওই সময় পরীক্ষা হবে। ঠিক আছে? জি স্যার। তাহলে এই এখন ম্যাথ গুলা তো পরীক্ষা। পরীক্ষার জন্য যে যে আমরা যে আজকের লেকচারটা দিলাম, দিস ইজ নট অল। পরীক্ষার জন্য আরেকটু সিলেবাস পড়তে হবে, সেটা আমি আপনাদের কিছু লেকচার আমি দিয়েছি যে কস্ট ম্যানেজমেন্টের উপরে। সে লেকচারগুলি আজকের এই আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপের লিংক দিয়ে দিব, এই লেকচারগুলি দেখবেন এবং এক একজনে এক একটা লেকচার সামারি করবেন। ঠিক আছে? আরো জি একটা, স্যার। এরপরে এরপরে আপনার আজকের মঙ্গল, বুধবারে একটা লেকচার দেবো। দিনের লেকচারে জয়েন করতে পারবেন? দিনে দিনে না স্যার। দিনে জয়েন না করতে পারলে স্যার এই বুধবারে তো আমাদের হচ্ছে একটা ক্লাস আছে স্যার, স্টেট ক্লাস আছে নাকি বুধবারে আমাদের স্যার? ওখানে কি আসবেন আপনারা? স্যার অনেকেই আসতে পারবো না স্যার। স্যার সপ্তাহে একদিন ওখানে মানে রবিবার ম্যাথ। আপনারা যদি আসেন তাহলে আমার কাছে, আমার সাথেও ক্লাস করে যাবেন, ঠিক আছে? আর যদি না আসেন, শেষমেশ ডিগ্রি পান কিনা সন্দেহ আছে আর কি, যেটা আই এম থিঙ্কিং। এইভাবে হয় না আসলে। আপনারা তো বলছিলাম যে সব ডিপার্টমেন্ট অ্যাপ্রোচ করে লিখেন, শেষমেশ তো ডিগ্রি পাবেন না, যেটা হয় আর কি আমাদের। হুম। আপনারা হুম, আহ, তাহলে বুধবারে আমরা আরেকটা লেকচার দিব, সেই